εδώ. Γιατί. Ναι, να μιλήσω πρώτα. Συνάδελφοι, καθίστε να αρχίσουμε. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί πρόεδροι και διατελέσαντες πρόεδροι Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, πιο σύντομο όνομα δεν υπήρχε. Αγαπητά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων, αγαπητά μέλη του συλλόγου μας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω το Ιρέν και την κυρία Μουρατίδου για τη μεγάλη συμβολή της στη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Χρόνια τώρα το Ιρέν αποτελεί τη γέφυρα που μας ενώνει με τις υπόλοιπες συμβολιογραφίες του κόσμου και μας προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και πολλές φορές την απαραίτητη πληροφόρηση για την τέλεση του λειτουργήματός μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση και μας προσέφερε την υπέροχη αυτή αίθουσα για την πραγματοποίησή της. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας των συναλλαγών. Συμφωνίες κλείνονται σε κλάσμα δευτερολέπτου και τεράστια χρηματικά ποσά αλλάζουν χέρια. Πολλές φορές οι συμφωνίες αυτές γίνονται εξ αποστάσεως, χωρίς καν τη φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων στο ίδιο δωμάτιο και χωρίς καν τα χρηματικά ποσά που ανταλλάσσουν να τα αγγίξουν με φυσικό τρόπο. Είναι η εποχή της ψηφιακής επανάστασης, η εποχή που ένα μήνυμα μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, χάρη στο ίντερνετ που συνδέει τα πάντα και τους πάντες. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι παράγοντες της αγοράς είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν. Είναι υποχρεωμένοι να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Στις προκλήσεις αυτές, εμείς οι συμβολογράφοι, αντίθετα με τα όσα μας καταλόγησε πρόσφατα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο, λειτουργώντας για τις ανάγκες άσκησης του λειτουργήματός μας μέσα από τις άπειρες πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Ίσως μάλιστα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της συναλλαγής να αναγκαζόμαστε πολλές φορές να λειτουργούμε και πάνω από τις φυσιολογικές ανάγκες. Σκεφτείτε πόσες φορές χρειάζεται να δώσουμε τα φώτα μας και οδηγίες στους πολίτες που για πρώτη φορά βρίσκονται στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που τους ζητά να εγκρίνουν και να υποβάλουν μια δήλωση φόρου μεταβίβασης δωρεάς ή κληρονομιάς ή που συνδέονται στο TaxisNet για να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό έμφυα και πελαγοδρομούν στην αιτία για την οποία πρέπει να το εκδώσουν, προσπαθώντας να κατανοήσουν τον όρο εξεπαχθούς αιτίας ή εκχαριστικής αιτίας. Αναλογιστείτε ακόμα πόσες φορές χρειάζεται να πάρουμε ψηφιακά αρχεία στο email, απολογιστές που μας στέλνουν στο Excel το ε9 που έχουν διορθώσει για να ρίξουμε μια ματιά, ή οι μηχανικοί που μας στέλνουν το πιστοποιητικό πληρότητας ακινήτου να το δούμε και να το εγκρίνουμε. Όμως, παρά αυτή την τεράστια ψηφιοποίηση της καθημερινότητάς μας και των συναλλαγών, ένα πράγμα παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητο: ο τρόπος σύνταξης και υπογραφής του συμβολαίου ενώπιον του συμβολιογράφου. Η διαδικασία αυτή είναι η ασφαλιστική δικλείδα που εγγυάται την εγκυρότητα της συναλλαγής, την αληθινή βούληση των συμβαλωμένων και προσδίδει βεβαιότητα και σταθερότητα στο και εκ του συντάγματος προστατευόμενο αγαθό της ιδιοκτησίας του ακινήτου. Κάθε μεταβολή του καθεστώτος αυτού πρέπει να γίνεται με μεγάλη σύνεση και προσοχή μετά από ενδελεχή μελέτη των επιπτώσεων και ενδεχόμενων κινδύνων που μπορεί να φέρει μια δραστική μεταβολή. Πρόσφατα, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην προσπάθειά του να βελτιώσει τις συνθήκες στην όλη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου, θεώρησε σκόπιμο να παρέμβει με βίαιο καθημάς τρόπο στη διαδικασία σύνταξης και υπογραφής του συμβολαίου, εξαγγέλλοντας διαδικτυακή διαδικασία σύνταξης του συμβολαίου. Στη διαδικασία αυτή αντιδράσαμε, όχι γιατί αντιστεκόμαστε στην εξέλιξη, αλλά επειδή διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την επιτυχία και ασφάλεια μιας αλλαγής
που θα γίνει χωρίς μελέτη και μάλιστα μέσα σε 3 μήνες, για εμάς θεωρητικά, χωρίς όμως εμάς, χωρίς την εμπειρία και γνώση μας για το τι διακυβεύεται σε μια ψηφιακή σύνταξη και υπογραφή ψηφιακά ενός συμβολέου. Για την αντίδρασή μας αυτή κατηγορηθήκαμε στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεγονός που ακόμη και σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου, όσο και του πλέον αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, ότι οποιαδήποτε σχεδίαση και λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής για τα συμβόλαια θα είναι υπό τον έλεγχο, διαδικασία και ιδιοκτησία του συμβολιογραφικού σώματος, ακόμη δημιουργούν αναταραχή στα μέλη μας, προκαλώντας και αποχές διαμαρτυρίας. Ελπίζω μόνο η αποαγανάκτηση πλέον και άνευ ουσιαστικού λόγου αναταραχή να κοπάσει σύντομα προκειμένου να βρούμε το δρόμο μας. Ήταν εξαιρετική συγκυρία το γεγονός ότι πολύ πριν δημοσιευθούν τα σχέδια του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των συμβολέων, ο Συμβολογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΙΡΕΝ, είχε προγραμματίσει την εκδήλωση αυτή σε μια προσπάθεια διερεύνησης των διαδικασιών και τρόπου με τον οποίο άλλες συμβολογραφίες που λειτουργούν σε πολύ πιο οργανωμένο από το κράτος περιβάλλον έχουν προχωρήσει στο βήμα αυτό, δηλαδή τη δημιουργία όχι πλέον έχαρτου αλλά ψηφιακού συμβολέου με πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας της συναλλαγής και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας. Χαίρομαι που σήμερα βλέπω τόσο έντονο ενδιαφέρον και είμαι βέβαιος ότι αυτά που θα ακούσουμε θα δείξουν όχι μόνο σε εμάς τους συμβολιογράφους αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο τη σωστή και ασφαλή διαδικασία για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και με πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας της συναλλαγής ψηφιοποιημένο περιβάλλον. Καλώ τώρα τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολογραφικών Συλλόγων και Πρόεδρο του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, κ. Ρούσκα, να απευθύνει έναν χαιρετισμό πριν δώσουμε στη συνέχεια το λόγο στην αγαπητή φίλη κυρία Μουρατίδου, που με τη σειρά της θα καλωσορίσει τον προσκεκλημένο μας κ. Φρανσουά Ξαβιέ Μπαρί. Λοιπόν, αγαπητή Θεσσαλονίκη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ εκπρόσωπε της φίλης Γαλλικής Συμβολογραφίας, λοιπόν, φίλε κύριε Ξαβιέ, να κάνω μια ειδική μνήμα στην κυρία Μουρατίδου, η οποία διαχρονικά δείχνει την ειδική της σχέση, την διαχρονική της σχέση αναφορικά με την συμβολογραφική της ιδιότητα και τον τρόπο που έχει υπηρετήσει και συνεχίζει να υπηρετεί την ελληνική συμβολογραφία. Αγαπητοί φίλοι, ζούμε σε μια εποχή μετάβασης. Η μετάβαση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και οπωσδήποτε στην δική μας χώρα έχει και τα ελληνικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη και σε διεθνές επίπεδο, μιλάω για το διεθνές ευρωπαϊκό συμβολογραφικό επίπεδο, η μετάβαση αυτή δημιουργεί εντάσεις και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή συμβολογραφική οικογένεια. Υπάρχουν συμβολογραφίες οι οποίες όχι μόνο έχουν εξελιχθεί, αλλά ζητάν και επιδιώκουν την άμεση ψηφιακή μετάβαση και την απόλυτη ψηφιοποίηση λειτουργιών, όπως υπάρχουν συμβολογραφίες οι οποίες θεωρούν ότι το τελευταίο χειρό είναι το χαρτί σε όλες τις συναλλαγές. Συμμετέχοντας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Συμβολογραφίας ενεργά, θέλουμε και ελπίζουμε και επιδιώκουμε να έχουμε μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή άποψη και έναν ευρωπαϊκό συμβολογραφικό ψηφιακό προσανατολισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το εθνικό δίκαιο που ακολουθεί εκάστη ευρωπαϊκή χώρα. Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, έχουμε βιώσει την τελευταία πενταετία αλλαγές στην συναλλαγή, οι οποίες
ήταν αδιανόητες μερικά έτη νωρίτερα. Θυμίζω την δοκιμασία της ελληνικής συμβολογραφίας με τους ψηφιακούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που όμως αυτή τη στιγμή αποτελεί κτήμα της ελληνικής συμβολιογραφίας. Και στις συγκεκριμένες δικές μας αγωνιστικές κινητοποιήσεις ήμασταν αυτοί που διαχειριζόμασταν τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και εκτός από αυτή την αγωνιστική μας εκδήλωση, έχουμε επιβεβαιώσει ότι η δική μας πλατφόρμα είναι πιο λειτουργική στο ελληνικό ψηφιακό σύστημα και δεν έχει ούτε μία απειλή όλα αυτά τα χρόνια που είναι σε ολοκληρωτική λειτουργία. Είναι ιδιοκτησία μας. Δεν είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Από την άλλη, βιώνουμε μια βίαιη αλλαγή της συναλλακτικής διαδικασίας. Και η λύση σε αυτή την βίαιη αλλαγή ακούγεται ότι είναι η ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση η οποία δείχνει επιτυχημένη όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων με την διαδικασία του My Property και διαδικασία η οποία είναι εντελώς αποτυχημένη από την ψηφιακή υποβολή των εγγραπταίων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο σύμφωνα με το σύστημα που ζήτησαν να εφαρμόσουμε. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και οφείλουμε να παρακολουθήσουμε και στο μέτρο του δυνατού να ελέγξουμε τις εξελίξεις. Μία συμβολιογραφία που είναι έξω από το ψηφιακό παιχνίδι, αναρωτιέμαι ποιες είναι οι πιθανότητες επιβίωσής της. Από την άλλη, δεν μπορούμε να δεχτούμε την άκρατη ψηφιοποίηση χωρίς συγκεκριμένους κανόνες και χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι ισχύει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτόν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την γαλλική άποψη για την ψηφιοποίηση θα τη δούμε σήμερα από τους φίλους Γάλλους συμβολιογράφους. Να επισημάνω ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια εκδήλωση της Ιταλικής συμβολιογραφίας και όλες οι συμβολιογραφίες δείξαν την ψηφιακή τους εκδοχή. Τι έδειξε η ελληνική συμβολιογραφία? Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις οικονομικές και τις κοινωνικές. Από την άλλη πλευρά οφείλουμε να υπερασπιστούμε όχι τα δικαιώματα μιας μικρής επαγγελματικής ομάδας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των συμπολιτών μας. Οφείλουμε αυτό να το καταστήσουμε γνωστό σε όλους, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και σε αυτές να βάλουμε σίγουρα και το συμβολιογραφικό μας πρόσημο. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για την ουσιαστική σημερινή του εκδήλωση και να επισημάνω ότι όχι μόνο η ελληνική συμβολιογραφία αλλά και οι ευρωπαϊκές συμβολιογραφίες έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα ζητήματα και συγκεκριμένους κλειδονισμούς, αλλά η συμβολιογραφία, ακολουθώντας τη λατινική εκδοχή του δικαίου, θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχει και οικονομική δραστηριότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Πρόεδροι, τέος, νυν, μέλλοντες, αγαπητά μέλη των συλλόγων, από όλη την επικράτεια να πω, αλλά από τους μεγαλύτερους συλλόγους
Πολύ μεγάλη χαρά που είστε όλοι εδώ σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβολογραφικό Ινστιτούτο ΙΡΕΝ αισθάνεται την υποχρέωση αυτή τη δύσκολη ιστορική στιγμή για την ελληνική συμβολογραφία να σταθεί στο πλευρό της. Είναι γνωστή η σχέση μας και η αμφίδρομη υποστήριξή μας. Παρόλο που δεν ασκώ πλέον τη συμβολογραφία, παρακολουθώ τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γνωρίζω τα φοβερά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι, ειδικότερα με το κτηματολόγιο. Πριν 3 χρόνια, όσο ήμουν ακόμη εν ενεργεία, με πήραν μια συνέντευξη η Neue Zürcher Zeitung και με ρώτησαν τι γίνεται με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα, είναι ασφαλείς συναλλαγές, μήπως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, τι μπορείτε να μας πείτε. Λέω και για λόγους εθνικής περηφάνειας φυσικά και αξιοπρέπειας. Όχι, λέω, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι πάρα πολύ ασφαλείς συναλλαγές. Άρα και σήμερα, αν μας ρωτούσαν, θα λέγαμε το ίδιο, αγαπητοί φίλοι. Όταν εγώ, τέλος του 19, έκανα ένα συμβόλαιο για ένα ακίνητο της Αθήνας και σήμερα ακόμη, μετά από 3,5 χρόνια, το κτηματολόγιο ζωγράφου μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη να το εγγράψουμε, διότι θέλουμε 3 με 4 χρόνια. Ουδέν σχόλιον επ' αυτού, τα σχόλια δικά σας. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να σας θυμίσω τα λόγια ενός μεγάλου Γάλλου οραματιστή συναδέλφου μας, του κυρίου Αλέν Λαμπέρ, τον οποίο συναντήσαμε στο Παρίσι πέρυσι, στο συνέδριο που έγινε στον σύλλογο εκεί, ο οποίος ήταν τέος πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου της Γαλλίας και πρώην υπουργός, άνω των 80 ετών, ο οποίος τι είπε, ότι η συμβολογραφία, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας, να συντάσσεται με αυτές, αλλά και να τις επιτηρεί και να τις διορθώνει. Οι σημερινές εξελίξεις έχουν, κατά τη γνώμη μου, 2 σκέλη. Από τη μία, όλοι νομίζω, θέλουμε την πρόοδο, τη συμπόρευσή μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι υπάρχει και ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπάρχει και νομοθεσία ευρωπαϊκή γύρω από το αντικείμενο αυτό. Την όσο δυνατόν απλούστευση των συναλλαγών. Από την άλλη όμως, η μετάβαση αυτή σε μια πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εποχή, η οποία, ας μην γελιόμαστε, το είπαν και οι πρόεδροι, ότι υπάρχει ήδη και τη βιώνουμε και στα γραφεία τα συμβολογραφικά. Η μετάβαση λοιπόν αυτή απαιτεί χρόνο, σωστή, σταθερή και ασφαλή προετοιμασία. Ο κύριος Μπαρί θα μας παρουσιάσει όλη αυτή την πραγματικότητα που επιτεύχθηκε στη Γαλλία και είναι αφάνταστη ευτυχή συγκυρία ώστε συνέπεσε αυτές τις μέρες να είναι εδώ, η οποία όμως προετοιμασία στη Γαλλία έγινε σε διάρκεια 25 ετών και όχι 25 ημερών, όπως θέλουν να το εφαρμόσουν εδώ. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον κύριο Μπαρί, ο οποίος επανειλημμένα έχει συνεργαστεί με το ΙΡΕΝ και γνωρίζουμε την ποιότητά του. Λοιπόν, ο κύριος Μπαρί είναι ο διευθυντής μιας οργάνωσης με σωματιακή μορφή που εδρεύει στην Aix-en-Provence και ουσιαστικά διοικείται για τις πολύ σημαντικές αποφάσεις από τον Εθνικό Συμβολογραφικό Σύλλογο της Γαλλίας. Στο όργανο αυτό εργάζονται 500 άτομα και επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων πληροφορικής και ψηφιακής πολιτικής των συμβολογράφων της Γαλλίας. Ο κύριος Μπαρί είναι αυτός που σχεδίασε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τις έθεσε σε εφαρμογή και τις έκανε και τις παρακολουθεί στη συνέχειά τους. Είναι μηχανικός υπολογιστών, αλλά επί 2 χρόνια έκανε και συμβολογραφικές σπουδές στην Εθνική Σχολή Συμβολογράφων της Γαλλίας. Ο ίδιος επίσης διευθύνει την γνωστή μας ARERT, μία πλατφόρμα όπου καταχωρούνται όλες οι διαθήκες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και η Ελλάδα μέλος, αλλά μόνο για να καταχωρεί, για τις συμβεβλημένες φυσικά χώρες, και οι συμβολογράφοι μπορούν να τις αναζητούν εκεί ηλεκτρονικά. Αγαπητέ φίλε,
Αγαπητέ Φρανσουά, αγαπητέ κύριε Μπαρί, σας δίνουμε το λόγο για να κάνετε αυτή την εξαιρετική παρουσίαση προς όλους εδώ τους συναδέλφους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bonjour à tous, cher président, cher maître, chère Sophia, pour mon temps et l'invitation. Je vais donc effectivement vous présenter la C'est une association des notaires de France, mais dont les fonctions ne sont pas occupées par des notaires, mais par des professionnels des domaines qui sont concernés par la DSN, au premier desquels, bien entendu, nous avons l'informatique. Nous avons, dans un premier temps, mis en place un réseau sécurisé pour que les notaires puissent échanger entre eux sans avoir à trop supporter les contraintes d'Internet en matière de virus, etc., etc. Nous avons
ou de le faire sous forme électronique. Tous les actes peuvent être dématérialisés, il n'y a pas d'exception, et c'est au choix du notaire. En 2008, il y a eu un acte signé, mais l'outil qu'on a utilisé était surtout un prototype. La première version de la rédaction d'actes authentique électronique qui a été diffusée dans le notariat a été lancée fin 2011. Donc c'est à partir de 2012 que les notaires ont commencé réellement à utiliser ce nouvel outil. Avant, il n'y avait qu'un groupe restreint de notaires qui, en fait, éprouvaient le système. Il n'y a plus de son. Au début, je ne vous cache pas que les notaires étaient assez électroniques parce que, eh bien, il y avait une certaine crainte à abandonner l'acte papier. Qu'est-ce que ça allait devenir, où ça allait aller? Et donc, c'est venu petit à petit. Et en fait, c'est surtout les clients des notaires, lorsqu'ils avaient été voir un notaire qui faisait des actes authentiques et qu'ils allaient voir un autre notaire qui faisait des actes papier, les clients leur disaient « Mais vous ne faites pas d'actes électroniques comme votre confrère ?» Et en fait, ça a bien marché, puisque aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'actes papier. Ça n'existe plus en France. Aujourd'hui, lorsqu'un notaire fait un acte papier, soit c'est parce que c'est un testament authentique, et on va avoir besoin de la signature du client, et parce que deux notaires doivent signer en même temps, soit c'est parce qu'il y a eu un problème informatique, et donc le notaire a été obligé de faire du papier, et dans ce cas, il aurait dû pouvoir faire son acte sous forme papier. Aujourd'hui, 98%, plus de 98% des actes des notaires en France sont faits sous forme électronique. Il n'y a quasiment plus du tout d'actes sous forme papier. Pour faire ces actes authentiques électroniques, en fait, les notaires utilisent les mêmes outils que pour faire des actes papier. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels de rédaction d'actes qui vont chercher des matrices dans Word et qui leur permettent de rédiger leurs actes. Simplement, lorsque l'acte est rédigé pour être électronique, il y a une formule en fin d'acte qui dit que l'acte a été reçu sous forme électronique. C'est la seule différence. Mais la rédaction de l'acte, que l'acte est rédigé, il va être transformé dans un format qu'on appelle le PDF-A, qui est le format qui va être utilisé pour l'acte authentique électronique. À partir de ce moment-là, le notaire va recueillir l'image de la signature des clients sur un écran tactile. Donc les clients vont signer avec un stylet sur un écran. Ils ne vont pas utiliser une signature électronique lorsqu'ils sont chez le notaire. Le notaire, lui, par contre, va apposer sa signature électronique au moyen de la clé réale qui est son outil de signature. Alors je vais lancer la présentation. Je vais mettre au début déjà. Ça commence pas au bon moment. Attendez, je vous demande un instant. Je reviendrai sur l'environnement, mais je voudrais simplement reprendre les dates principales qui ont amené l'acte électronique. Je vous ai parlé tout à l'heure donc du règlement européen de 1999, de la loi sur l'acte authentique des notaires le 13 mars 2000. Il y a également un décret qui définissait ce qu'était la signature électronique en France le 30 mars 2001. Maintenant, ce décret est obsolète puisqu'il y a le règlement européen E-IDAS qui définit ce qu'est la signature qualifiée. Le 10 août 2005, nous avons donc eu la publication du décret qui explique comment un notaire peut faire un acte authentique électronique. Et dans ce décret, il y a quelques éléments très importants. Le premier point, c'est d'abord, il n'y a pas d'éléments techniques. Parce que sinon, dès qu'il y aurait une évolution technologique, il faudrait modifier le décret
pour pouvoir suivre les évolutions technologiques. Donc ce document, ce texte, est très général. Il ne propose que des principes généraux et c'est aux informaticiens de faire en sorte de trouver les moyens de répondre à ces besoins. Deuxième point important, comme vous le savez, un acte doit être conservé sans limite de temps, mais alors en Grèce, je crois que c'est 50 ans, en France, c'est 75 ans à l'office notarial, et après, il est versé aux archives, en France, aux archives départementales. Pour conserver un document papier, on peut le concevoir, on a des archives, et puis on fait en sorte qu'elles soient correctement conservées. Conserver un fichier informatique pendant 75 ans, ce n'est pas envisageable avec le niveau de sécurité qui est attendu pour un acte authentique. Effectivement, il va être nécessaire d'être en mesure de prouver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, que cet acte, la signature qui a été apposée dessus était bien une signature de notaire et qu'il n'a jamais été altéré depuis ce jour-là. Et ça, à l'échelle d'un office notarial, ça n'est pas envisageable. Ce n'est pas un fichier sur l'ordinateur, vous ne pourrez jamais le démontrer. Donc le décret stipule que les minutes des notaires, lorsqu'elles sont électroniques, elles sont conservées sous la responsabilité du Conseil supérieur du notariat français. Donc, lorsque les notaires font des actes authentiques électroniques, leurs actes ne sont pas conservés à l'étude, mais ils sont conservés dans un coffre-fort. Il y a un coffre-fort par office notarial, et ce coffre-fort est géré par le notariat français dans sa globalité, pas par un notaire. Ça, c'est un point très important, parce que sinon, on n'aurait jamais pu valablement dire à nos autorités que nous avions une archive sûre pendant une si longue période. Autre point important, je vous ai dit que le décret de 2005 n'avait pas d'éléments techniques. Il a quand même un élément important, puisqu'il prévoit une nouvelle forme d'acte pour les notaires en France, qui est l'acte qui est reçu simultanément dans 2 offices notariaux sous forme électronique. Et il est reçu simultanément dans 2 offices notariaux parce qu'il y a un système de visioconférence sécurisé entre les 2 études. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ça en Grèce, mais en France, il est fréquent, lorsque vous avez par exemple un client dans le nord de la France qui vend un bien à un client dans le sud de la France, que les clients ne se déplacent pas dans un des offices notariaux, mais aillent chacun voir un notaire proche de chez eux, et donc les un seul notaire intervenant, mais il y a un notaire participant, et chaque notaire est avec ses clients, et l'acte est signé simultanément par les parties dans l'office du notaire intervenant et dans l'office du notaire participant. Ça, c'est quelque chose qui a été créé dans le décret du 10 août 2005. Après, il y a eu la pandémie en 2020 de coronavirus, le Covid-19. Nous l'avons tous vécu. Le président Rouscas particulièrement parce qu'il était président du CNUE à ce moment-là, et donc ça ne devait pas être une période facile. Et en France, eh bien, s'est posé la question de comment faire pour continuer de recevoir des actes, bien que les clients ne pouvaient plus se déplacer. Nous réfléchissions depuis déjà 2 ou 3 ans à la possibilité pour les clients de pouvoir signer des procurations authentiques à distance. Pourquoi ? Parce qu'en France, les consulats ont perdu la faculté de recevoir des actes authentiques. Et donc, les Français à l'étranger ne peuvent plus, depuis quelques années, aller au consulat pour signer des actes authentiques. Et donc, les procurations, en général, c'est des procurations, ils ne peuvent plus les faire. Et quand ils sont dans un pays où il n'y a pas de notariat, ils n'avaient pas d'autre solution que de revenir en France pour pouvoir signer ces actes authentiques.
Pour régler ce problème, nous réfléchissions donc à un moyen pour les notaires de pouvoir recevoir des procurations authentiques à distance avec le client qui se connecte en visioconférence pour que le notaire puisse recevoir la procuration authentique. Eh bien, lorsque l'épidémie de coronavirus est arrivée, eh bien, nous avons décidé de modifier cet outil. Un décret d'exception, puisque à cette période-là, beaucoup de décrets d'exception ont été passés, a permis aux notaires de recevoir des actes alors que les clients ne sont pas physiquement présents aux côtés du notaire. Nous avons pu mettre en place cette solution en un mois. Ça veut dire que dès la fin du mois d'avril 2020, client en utilisant cette méthode. Mais là, comme le client n'est pas physiquement présent aux côtés du notaire, ça nécessitait de régler d'autres problèmes. Le premier problème est la vérification de l'identité du client. Et le deuxième problème est la signature du client. Parce que lui demander de signer sur un écran tactile à côté du notaire, c'est facile. À distance, on ne pouvait pas l'envisager. Donc on a décidé que le notaire allait délivrer un certificat de signature qualifié au client qui servirait pour la signature de l'acte authentique. Le 20 novembre 2020, on est sorti de ce régime d'exception et donc le décret définitif a été signé et ce décret permet au notaire de recevoir uniquement des procurations authentiques à distance pour régler le problème initial qui était les clients qui ne pouvaient pas se déplacer à l'office notarial au moment de la signature de l'acte. Donc en France, les notaires peuvent faire tous les actes sous forme électronique, peuvent faire tous les actes en visioconférence dans 2 offices notariaux simultanément et peuvent faire uniquement des procurations authentiques électroniques si le client n'est pas physiquement présent avec son notaire. Voilà les différents types d'actes authentiques qui existent en France. Alors, il faut savoir que faire un acte authentique électronique, ça n'est pas gratuit. En France, il existe un modèle, alors jusqu'à la fin de l'année, un acte authentique électronique, quel que soit le type d'acte, ça coûte 7 €. Donc le notaire doit payer 7 € à la DSN lorsqu'il fait un acte authentique électronique. Et ces 7 €, ça lui permettra la conservation pendant 75 ans. Ce modèle économique va changer au 1er janvier parce que pour pouvoir faire ce prix-là, nous avons décidé de limiter la taille des actes. Or, certains actes sont très volumineux. Les actes ne peuvent pas être faits sous forme électronique parce qu'ils sont trop gros pour être versés dans l'archive. Donc nous avons changé notre modèle économique et nous avons un modèle maintenant qui est un tarif qui est proportionnel à la taille du document qui va être archivé. Alors je n'ai pas les tarifs exacts en tête, donc je ne vais pas vous les donner, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais bon, fondamentalement ça ne changera pas grand-chose par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, mais ils pourront faire de très gros actes et les verser dans les archives du minutier central. Comme je vous l'ai dit, faire un acte authentique électronique, c'est pareil que faire un acte papier, donc c'est aussi long, ou pour être plus précis, c'est aussi court, parce que, en fait, l'acte authentique électronique en France, il s'inscrit dans une démarche qu'on appelle la démarche zéro papier, et donc les notaires ne reçoivent presque plus de papier dans les études. La plupart des documents, des diagnostics, par exemple, pour les ventes, des attestations, des renseignements qui sont récupérés auprès du registre foncier, des documents de banque, sont reçus par le notaire sous forme électronique et donc sont traités sous forme électronique. Les notaires ont des logiciels assez élaborés qui récupèrent les informations qui sont dans ces documents pour préparer la rédaction de l'acte. Et donc,
faire un acte papier ou faire un acte électronique, c'est le même travail, fondamentalement. Par contre, jusqu'en 2018, le notaire pouvait publier son acte sous forme papier ou le publier sous forme électronique. Depuis 2018, il n'est plus possible de publier un acte sous forme papier. Les notaires n'ont plus le droit de le faire. Ils sont obligés de publier les actes sous forme électronique. Et en fait, on est passé à l'obligation, mais les notaires sont tous très vite passés à la publication électronique, puisqu'ils ont gagné en moyenne 3 à 4 heures de travail à l'étude pour publier l'acte. Donc, ils ne veulent pas revenir en arrière non plus sur la publication des actes. Je vais maintenant vous présenter... alors, attendez, il faut appuyer sur le bouton. Toc. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un acte électronique? Alors, il n'y aura pas beaucoup de trucs un peu techniques, c'est le seul moment un peu technique de ce que je vais vous présenter. C'est un peu barbare, mais ça présente ce qu'est un acte authentique en France. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un fichier PDF, c'est un document structuré qui comporte le fichier PDF de l'acte, ainsi que les annexes PDF qui seront associées à l'acte. Mais il y a également un certain nombre d'informations, qu'on appelle des données structurées, qui seront récupérées lorsque l'on va publier l'acte au registre foncier, au service de publicité foncière. Les clients vont apposer l'image de leur signature manuscrite sur ce document et le notaire va le signer électroniquement. Une fois que l'acte est signé, il est envoyé au minutier central. Lors de la signature du notaire, on va y mettre une signature qui a un format très précis, qui s'appelle le format XADES-T, qui est le format qui atteste du moment où le notaire a signé l'acte. Il est horodaté. Et après, et c'est la dernière image barbare, après on repasse à des choses normales, après, l'acte est archivé dans le minutier central. Et lorsqu'il est archivé dans le minutier central, il est à nouveau signé, pas par le notaire, il est scellé par l'archive du minutier central. Parce que la signature électronique du notaire, elle a une durée de vie limitée. Vos clés électroniques qui vous permettent de signer des fichiers, elles ont une durée de vie de 2 ou 3 ans, normalement. Et au bout de 3 ans, eh bien, il faut la refaire. Et du coup, les signatures qui ont été délivrées avec, au bout de 2 ou 3 ans, elles sont toujours bonnes, mais elles sont considérées comme obsolètes. C'est-à-dire qu'elles ont été délivrées avec un dispositif qui n'est plus actif. Pourquoi? Parce que la technologie évolue tellement vite que peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on pourra créer une fausse signature comme si vous aviez signé 10 ou 15 ans auparavant un acte. Et ça, ce n'est pas du tout envisageable. Donc, il faut mettre en place un système dans l'archive qui garantisse que les actes, au moment où ils sont versés, sont correctement signés et qui garantissent le maintien de cette signature. Et le maintien de cette signature, on ne va pas demander au notaire de resigner tous les 3 ans tous les actes, ce n'est pas envisageable, c'est l'archive, c'est le travail de l'archive que de faire cette certification. Par ailleurs, lorsque l'acte est archivé, il est crypté, mais bon, ça c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actes ne sont pas archivés dans l'office notarial, mais ils sont archivés dans des data centers, dans des bunkers qui appartiennent au notariat. Il y a 2 systèmes, 2 infrastructures dans le sud de la France, à côté de Marseille. Il y a 2 autres infrastructures en région parisienne. Et il y a un 3e lieu où nous avons tous les jours une sauvegarde de toutes les archives qui est déconnectée du réseau du MICEN et qui est archivée ailleurs. Ce qui nous permet d'avoir un niveau de sécurité très très fort pour la conservation des actes. Alors,
ça a nécessité de mettre en place un certain nombre d'éléments. Il y a des normes en fait internationales qui existent pour ça, des certifications. Bientôt, il y aura une certification européenne pour les archives des actes qui doivent être conservés sur le long terme, donc des actes authentiques des notaires notamment, qui est définie dans le nouveau règlement qui va normalement être voté en début d'année prochaine, qui est le règlement EIDAS V2, deuxième version. Nous avons donc fait évoluer le système pour être toujours up-to-date par rapport à ces évolutions technologiques. Alors, plutôt que si je vais vous montrer comment on fait une procuration à distance, comment ça se passe? Donc, encore une fois, ça ne sont que les procurations. Le notaire est dans son office notarial et le client est à son domicile. Il appelle le notaire sur un numéro de visioconférence qui est la visioconférence de la profession. Donc, il n'appelle pas par Skype ou par WhatsApp ou je ne sais quoi. C'est une visioconférence sécurisée qui ne peut pas être interceptée et qui n'est pas contrôlée par un organisme dont on ne sait pas ce qu'ils font avec. Le notaire va procéder à la validation de l'identité de son client. Alors là, il y a deux solutions. La première solution, c'est que le notaire connaît déjà son client. La deuxième, c'est qu'il ne connaît pas son client. S'il ne connaît pas son client, alors on est dans un niveau de criticité fort. Les vérifications d'identité qui sont faites en appelant ce qu'on appelle un prestataire de vérification d'identité à distance, un PVID, qui est un organisme qui est agréé par l'État, dont le métier est de faire de la vérification d'identité. Et donc, ces organismes ont accès aux banques de données des cartes d'identité françaises et européennes et ont le moyen de lire les titres d'identité, donc les passeports et les cartes d'identité de tous les pays d'Europe et de certains pays, d'autres pays, les États-Unis, la Chine, enfin bon, quelques autres pays. Et donc, le notaire va confier à cette entité la vérification du titre d'identité. Parce qu'au début, on demandait juste au client de présenter la carte d'identité devant la caméra, de faire un sourire, de tourner la tête, de dire coucou. Bon, ça c'est bien, mais en fait, les hackers peuvent très facilement contourner ça et vous donner l'impression que la carte qu'on vous a présentée à l'écran est bonne, etc., etc. Donc, on a fait appel à ces structures dédiées qu'on a fait qualifier auprès de la NSSI. Et donc, ce sont des structures qui sont plutôt des émanations qui font ces vérifications. Lorsque cette vérification est faite, le notaire reçoit un compte-rendu, et d'ailleurs, il participe, il est présent et il voit tout le processus de vérification de l'identité du client. Et c'est le notaire qui est seul juge de continuer ou non la cérémonie de signature de la procuration, s'il pense qu'il y a un problème ou pas. Le prestataire de vérification d'identité va lui dire « Moi, j'ai vérifié l'identité, elle est conforme, ce n'est pas une carte volée, c'est bien lui, et les caractéristiques morphologiques de la personne que j'ai en visioconférence correspondent bien aux caractéristiques morphologiques qui sont dans la carte. » À partir de là, le notaire va pouvoir délivrer le certificat de signature qualifié et le client va pouvoir signer la procuration. Enfin, le notaire va signer électroniquement la procuration qui va être archivée au MICEN. Dans le petit écran que vous voyez là, vous voyez toutes les étapes avec la vérification de l'identité, la lecture de la procuration, bien entendu, c'est une séance de signature classique, la signature électronique du client et la signature électronique du notaire. Le reste du processus, c'est exactement comme pour un acte authentique électronique reçu à l'étude, c'est versé dans l'archive du minutier central du notaire. Alors, en France, les notaires ont une compétence nationale. Donc, ils peuvent recevoir des actes
à leur office, mais ils peuvent aussi recevoir des actes à l'extérieur de leur office, n'importe où sur le territoire français. Et par ailleurs, ils peuvent recevoir des actes sur des biens, par exemple, qui ne dépendent pas du tout de la compétence de leur office. Il n'y a vraiment aucune compétence territoriale. Par contre, bien entendu, le notaire doit se trouver sur le territoire métropolitain, sur le territoire français. Par contre, dans le cadre de la procuration à distance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est de régler le problème des Français qui sont à l'étranger, qui doivent signer un acte authentique et qui n'ont pas les moyens de signer un acte authentique à l'étranger. Donc, le client, lui, peut parfaitement se trouver à l'étranger, il n'y a aucune contrainte. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrainte ? Parce que c'est le notaire qui rend l'acte authentique, et le notaire, lui, il est en France. Donc même si le client, il a signé à Singapour, l'acte authentique, lui, il est signé par le notaire en France, au lieu de résidence du notaire. Donc il n'y a pas de problème d'extraterritorialité, puisque l'acte a été rendu authentique en France. C'est comme ça que fonctionne l'acte authentique. Alors, après, on peut réfléchir à quels sont les avantages et les inconvénients de l'acte authentique électronique. Avant, dirais-je, 2015. Depuis 2015, on est à plus de 95% des actes qui sont faits sous forme électronique. Avant 2015, beaucoup d'offices notariaux avaient, je dirais, la moitié de leurs actes sous forme papier et la moitié de leurs actes sous forme électronique. Ils ont assez vite arrêté ça parce que la gestion dans l'étude à la fois des actes papier et des actes électroniques, c'est quand même très complexe. Il n'y a qu'un seul répertoire. Sur le répertoire, on est obligé de mentionner chronologiquement les actes papier et les actes électroniques. C'est quand même beaucoup plus simple quand on n'a que des actes électroniques. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, c'est que ça ne se fait pas comme ça. Il est très important qu'il y ait une conduite du changement, un accompagnement des notaires et des collaborateurs dans la mise en place de l'acte authentique électronique. En France, comme vous l'avez vu, on l'a déployé entre 2012 et 2016-2017. À partir de 2017, il n'existait plus d'office qui n'avait pas l'équipement. Donc on a mis 4 ans, 5 ans, pour former les notaires, former les collaborateurs, pour qu'ils puissent être à l'aise avec l'acte électronique. Ça a notamment une importance, parce que ça redéfinit le périmètre et le rôle de chacun. Donc, avant, il y avait, je dirais, de la porosité entre les rôles des clercs, formaliste, du notaire. Dans les offices notariaux en France, en règle générale, il y a 5-10 personnes différentes qui travaillent. Et donc, chacun faisait un peu le travail de tout le monde. Quand on fait un acte électronique, par contre, il faut une rigueur d'organisation qu'il a fallu mettre en place dans les offices notariaux. Ça, c'est un point important. Par contre, aujourd'hui, je le sais pour avoir vécu un problème réseau il n'y a pas très très longtemps, les notaires n'imagineraient plus une seconde revenir au papier. Pour eux, c'est inconcevable, parce qu'ils perdent beaucoup trop de temps. Pourquoi ? Tout d'abord parce que signer un acte papier, ça veut dire parapher toutes les pages. Rien que le temps du paraphe, il faut parapher les pages de l'acte et les pages des annexes. En France, une vente, c'est entre 200 et 300 pages. C'est ingérable. Aujourd'hui, un rendez-vous de signature avec l'acte électronique, ça dure le tiers du temps d'avant l'acte électronique. Donc aujourd'hui, les notaires ne pourraient pas imaginer faire repasser aux actes papier. Ça, c'est un point vraiment important. Le deuxième point important, c'est la rapidité. Parce que, comme tout est dématérialisé, et également la publicité foncière, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, lorsque le client sort de l'étude, il a son titre. Avec le papier, il faut attendre 3 semaines avant de lui délivrer un titre.
Ça, le client, aujourd'hui, il n'imagine plus ça. Donc, on a vraiment beaucoup plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Par ailleurs, on a mis en place des ordinateurs portables pour que les notaires puissent recevoir des actes authentiques lorsqu'ils se déplacent, quand ils vont par exemple recevoir des testaments dans des hôpitaux ou des choses comme ça. Eh bien, ils peuvent le faire parce qu'ils ont des ordinateurs équipés pour le faire. Donc aujourd'hui, le bilan avantage-inconvénient est très très largement en faveur de l'acte authentique électronique, et en France, il serait pas envisageable pour les notaires de repasser à l'acte papier. Il a fallu pour cela, effectivement, convaincre les notaires que lorsqu'ils font un acte électronique, c'est aussi fiable, aussi sécurisé que lorsqu'ils font un acte papier. Parce que le papier, je peux toujours décider de retourner dans mon archive, aller chercher mon acte, et je vais le retrouver. L'acte électronique, ça part quelque part. Je clique sur un bouton, je le vois, mais je ne sais pas trop d'où il vient. Est-ce que c'est vraiment le mien? Bon. Donc, il a fallu qu'on mette en place aussi tout un environnement pour rassurer le notaire sur le fait que c'est bien ces actes qu'il récupère et qu'ils n'ont pas été altérés. Alors tout d'abord, il y a eu une décision politique qui a été prise au début, quand on a commencé le projet. Parce qu'il était, je dirais, pratique de se dire, on fait des actes authentiques. Un certain nombre d'actes authentiques doivent être publiés, donc ils vont devenir publics. Donc on s'est dit, le plus simple, c'est que les actes destinés à être publiés, on autorise l'État à accéder à l'archive des notaires pour lire les actes publics. Et puis on s'est dit non, on ne va pas faire comme ça. On va faire comme pour le papier. Dans un acte papier, ce que le notaire envoie au service de publicité foncière, c'est une expédition, une copie authentique de l'acte qui va être publiée. Eh bien, on fait la même chose avec l'acte électronique. L'archive du notaire, il n'y a que le notaire qui peut y accéder, et personne d'autre. Elle est strictement privée et confidentielle. Le notaire peut donner à ses collaborateurs le droit de consulter les actes, et encore même certains actes. Il peut décider de donner aux collaborateurs le choix de consulter que certains actes. Et seul le notaire et ses successeurs pourront consulter les actes. Même le service de publicité foncière ne pourra pas aller à l'archive du notaire. Il va devoir recevoir une expédition. Ça, c'est un point essentiel. Alors, ça a une petite contrainte, parce que bien entendu, les notaires nous ont tout de suite dit, mais quand je fais un acte en participation, le plus simple, c'est que je puisse aller voir mon acte chez mon confrère. Et on a dit non, on va jusqu'au bout du raisonnement. Vous êtes en participation, votre confrère va vous envoyer une copie authentique que vous allez pouvoir classer chez vous. Mais les actes, c'est la propriété des notaires et que de eux. Un autre avantage, c'est que en France, il y a ce qu'on appelle la course aux archives. C'est que les notaires sont censés verser les actes au bout de 75 ans aux archives départementales. Et souvent, ils se font taper sur les doigts parce qu'ils n'y pensent pas, parce que c'est beaucoup de travail, il faut aller rechercher les actes, les trier, enfin bon. Avec l'acte électronique, tout ça, ça n'existe plus, puisque c'est le système qui automatiquement va proposer au notaire la liste des actes qui doivent être transférés aux archives départementales. Alors là, je vous parle de l'avenir, moi je ne le verrai sans doute pas, mais toujours est-il qu'on sait que même ça, ce sera très largement facilité pour les notaires. Autre élément qu'il a fallu mettre en place pour rassurer les notaires, c'est l'aspect responsabilité civile. Alors, je ne connais pas assez bien le notariat grec, mais en France, il y a une responsabilité civile professionnelle qui est mutualisée. Il y a un seul assureur pour le notariat français. Tous les notaires ont une assurance responsabilité civile obligatoire. Nous avons donc négocié avec l'assureur de rajouter une part d'assurance cyber pour assurer l'archive du minutier central des notaires de France. Donc, on a fait évoluer l'assurance des notaires pour tenir compte des actes authentiques électroniques. Et paradoxalement, eh bien, la sinistralité électronique est bien plus faible que la sinistralité liée aux actes papier.
Donc, contrairement à ce qu'on pensait au départ, ça a fait plutôt baisser le prix de l'assurance que de faire que des actes authentiques électroniques. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire sur l'acte authentique électronique. Maintenant, il était question que je passe à la publicité foncière dématérialisée. C'est donc mon deuxième propos. Oui. Ah, il y a une pause. Alors, on me dit qu'il y a une pause. Alors, eh bien, je vous lâche.